So now we're going to be talking about, we're going to be inviting a team here. This, I don't know how do I express, how do I feel about this, honestly, to talk about it. This is a project about a movie about my father. And I don't know how I feel about it because I don't know what is going to show in that movie. So I am like, okay, I haven't seen anything. I haven't seen the trailer as well, but I am confident that you will see the story behind this whole legacy, this whole movement. What you are seeing right now is just the after effect, how it started. Every big project, every big thing in life starts in a living room, starts in a garage. Every new business we have, whether that is every new organization we have, every new revolution, Apple, Google, whatever you take, Facebook, we all use Facebook, started in a living room, started in a garage. And so is PSSM. It started with one person and how it went across the entire world. That is the movie. I want to invite the Patriji film team onto the stage. Yeah, this is the trailer, guys. This is exciting for me to watch. Or the story about him, the movie on him. And this is a huge task because, to put a story on him is not easy. It is meeting about 100, I don't know, he will tell you. How many people did you meet to get his story? It's around 100 to 200. 100 to 200. Yeah. You interviewed everyone. Yes, I interviewed everyone. Almost 60 people I interviewed. Few people are not there. Okay. So not in body. How much At least. time did it take? Almost 3 years. 3 years. 3 years. It took 3 years to put Yes. together. Yes. And do we and is it like a part or is it the whole movie that we're going No, to no. watch? This is a part 1990 to 99. The foundation of Pyramid Future Society's movement. So this is the beginning of PSSM. beginning of PSSM. Yes. Part 1. So Part 1. Yeah. Why can't we watch the whole movie? Why did you just give us part 1? So there is so much story. So we can't put in one part. So it's a Durandar in itself. Yes, actually. So you're Yes. gonna, yeah. So actually the Superman series, so can make so many movies actually. Okay, so Yeah. this is just the beginning because this is Yes. just the first version of a story, and of course it's going to come in many languages. This is right now is being released in Telugu, and of course, guys, folks of North India, don't worry, it's going to come in Hindi, it's going to come in English, it's going to come in Kannada, it's going to come in every language. We're going to be learning the story of how this started. But first, can we just watch the AV first? Yes. Okay. Please, AV. Bashpati, founder of Spiritual Society, కర్నూలు. అందరికీ తెలిసిన ఇంకొంచెం బాగా తెలుసుకోవడం అనేది ఎంతైనా అవసరం. కనుక ఈరోజు వారు చెప్పిన భజగోవిందం మనం ఒకసారి పునశ్చరణ చేసుకుందామా? భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహిత కాలే నహి రక్షతే దుఃఖకరణే భజ గోవిందం. ఆ మంత్రం యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అని అడిగారు. అంటే ఓ దేవుడా, నన్ను సత్యం వైపుకు తీసుకువెళ్ళు, అసత్యం నుంచి సత్యం వైపు, చీకటి నుంచి వెలుగు వైపు, అజ్ఞానం నుంచి జ్ఞానం వైపు, చావు నుంచి అమృతతత్వం వైపు తీసుకువెళ్ళు దేవుడా అని ప్రార్థిస్తున్నాము. అదే ఈ మంత్రం అని చెప్పారు. ఏ దేవుడు నిన్ను కాపాడు, ఎవడు లేడు, నిన్ను నువ్వే కాపాడుకోవాలి, అందుకే ధ్యానం చేయాలి. ఆయన మైండ్లో ఒకటే, ఇంకా మళ్ళీ వేరే చోటికి పోయేది ఉండదు. ఈ జాబ్స్ వాటి మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఇంకా చాలు, ఇనఫ్, దీనికోసం కాదు నేను పుట్టింది. నాకు చిన్న ధ్యాన మందిరం కట్టియండి సార్. ఐ విల్ రిజైన్ ఫర్ మై జాబ్. మా అక్కకి ఒకసారి ఫోన్ చేసి ఇలా ఉద్యోగం మానేసారా? నాకా భయం వేసింది, కాళ్ళు చేతులు చల్లబడిపోయినాయి. ఎందుకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు, జాబ్ ఎలా వదులుతావు? ఫ్యామిలీని రోడ్డు మీదకి తీసుకొస్తున్నాము.
మా ఇద్దరికి ఏదైనా నచ్చి అది కొనియమంటే ఇప్పుడు వద్దలేమ్మా అని అనేవారు. ఫస్ట్ దానికంటే ఎక్కువ ఇల్లేలా గడుస్తుంది. ఇంటి అద్దె కూడా ఇచ్చుకోలేకపోయేవాళ్ళం, కష్టంగా ఉండేది. అసలుకి ఆ ఇంట్లో బియ్యం కూడా నేను దగ్గర చూసా, బియ్యం ఉన్నాయో లేవో తెలియదు, కానీ ఎంతమందికి అన్నం వచ్చినా పెడతాడబ్బా సారు. ఒకళ్ళని అడిగి ఇంట్లో ఒకళ్ళకి భోజనం పెట్టాలంటే అందరూ ఎద్దేవా చేసేవారు అనమాట. వాళ్ళకే ఉంది, తిండి కోసం వస్తారు ఇంటికి, ధ్యానం కోసం ఎవరు వస్తారు ఇవాళ రేపు. సార్ ఎప్పుడు కానీ ఒకటే ఆయన ఇతరులు బాగుపడితే బాగుపడిన వాడికంటే ఈయన ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తాడు. ఆ ఒక్కడే కూర్చొని ఆ రోడ్డు కనపడితే వాళ్ళందరికీ ధ్యానం చెప్పేవాడు. ఒకసారి స్కూల్కి పోయినాము, వాడు వాచ్మెన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ అక్కడే ఆడ కూర్చొని ఇంటి ఆయన కూర్చోబెట్టినాడు. వాడు చెప్పినాడు, సార్ నాకు ఆనందంగా ఉంది సార్. కనపడిన వాళ్ళందరికీ ధ్యానం చెప్పడం అట్లా మొదలైంది. కూరగాయలు అమ్ముకునే వాళ్ళు కూడా అమ్మాయి ఎట్లా కూర్చో, మొత్తం అమ్మితే నీకు ఎంత 100 వస్తే ఇది 100 వేస్తే ధ్యానం చేసి అట్లా కూర్చోబెట్టిన అలవాట్లు అయ్యి. సారు ఫ్యామిలీని పట్టించుకున్నట్టుగా నేను ఎప్పుడు కూడా. బట్ ఈ నెవర్ బాదర్స్. పెళ్ళాం, పిల్లలు, కథ కార్యక్రమం కూడా చూసేవాడు కాదు. ఆయన మెయిన్ ఫోకస్ ఓన్లీ ప్రచారం. ఇంకా కారు వెళ్తే కారా, స్కూటర్ వెళ్తే స్కూటరా, సైకిల్ వెళ్తే సైకిలా, కొన్ని పొలాలు గట్టి నుంచి నడిచికొని తిరుగుతుండేవాళ్ళు. అప్పుడు 10 మంది 15 మందికి మన లెక్కేమీ లేదు. పగలల్లా తిరగటం, ఇంటికి రావటం, వాళ్ళు ఏం పెడితే తినటం, వాళ్ళ ఇంట్లో పట్టుకోవటం. దాంట్లోనే ఉన్నాడు. ఒకటే వర్షం, ఒకటే పాయింట్, ఒకటే అజెండా, ఒకటే ప్లాన్. చేస్తే ధ్యానం చేయండి, లేదంటే వెళ్ళిపోతాను. శిష్యుడు అన్న సంబోధన లేదు, ఆర్థికపరమైన లావాదేవీలు లేవు. ఇప్పుడున్నవి కమర్షియల్ వెంచర్స్ రెండే, ఒకటి పాలిటిక్స్, 2 స్పిరిచువాలిటీ. మనకెందుకు రాజకీయాలు అంటే ఇది ధ్యాన ప్రచారం కోసం చేసింది కాదు. ఇన్ని రోజుల పని రాజకీయాల గురించి, రాజకీయ లబ్ధి పొందుదాం అనుకొని చేశారా? నేను వాట్ ఐ మీన్ టు సే సార్ అలా మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అనే పేరుతో మనం పాలిటిక్స్లో పెడుతున్నాం, పాలిటిక్స్లో మనం సీఎం అవుతున్నాం. ఎందుకు అట్లా బట్టి మాటలు మాట్లాడు? నేను ఒక గ్రాండ్ మాస్టరు అనను, తండ్రి అనను. ఎస్, యాజ్ అ ఫాదర్ ఆయన మాకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి, కానీ సెక్యూరిటీ ఇవ్వలేదు. ఈ కలెక్షన్స్ లో డబ్బు ఇచ్చి రమ్మంటారా, కానీ ఇక్కడైతే వాళ్ళు డబ్బు ఇచ్చినప్పుడు మనం వస్తున్నాం. ఆయన కలవడానికి, ఒక మనిషిని చూడడానికి, ఒక షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడానికి, ఒక కాల్ టచ్ చేయడానికి. మరి ఐ మీన్ ఇట్స్ సంథింగ్ అంటే ఇది ఒక మాటల్లో చెప్పే అచీవ్మెంట్ కాదు. నా కుటుంబం కాకుండా పోయింది. పిరమిడ్ మాస్టర్ కుటుంబమే నా కుటుంబం. నా కుటుంబంలో అందరూ శాఖాహారులే, అహింసాపరులే, అందరూ ధ్యానులే, అందరూ యోగులే. అలాంటి వాళ్ళతోనే ఉండేదే నా కుటుంబం. 1999 వరకు ఆ పిఎస్ఎస్ మూవ్మెంట్ పునాదులన్నీ వచ్చేసిన తర్వాత నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మాస్. సో పత్రి గారు, సో పత్రిజీ ఒక్కడు మొదలైన ఈ ప్రయాణం ఈరోజు ఇన్ని లక్షల మంది తయారయ్యాం. సో ఒక ఆయన ప్రయత్నిస్తే ఇంతమంది అయ్యాం, ఇంతమంది ప్రయత్నిస్తే ఇంకెంతమంది అవుతాం? సో అది చెప్పలేం, చాలా పెరుగుతుంది. సో అలా పిఎస్ఎస్ఎం చాలా పెద్దగా అవుతుంది, అందులో డౌట్ లేదు. సో మళ్ళీ అలా పిరమిడ్స్ ఫ్యూచర్ సొసైటీలోకి ఎంతోమంది వస్తారు. అలా వచ్చిన వాళ్ళకి అసలు పిరమిడ్స్ ఫ్యూచర్ సొసైటీ అన్నది ఎట్లా ఏర్పడింది, పత్రి గారు ఎట్లా పిరమిడ్స్ ఫ్యూచర్ సొసైటీని క్రియేట్ చేశారన్న విషయం అందరికీ తెలియాలనిపించింది. సో దానికోసమే మరి 2019లో పత్రి గారు ఉన్నప్పుడే ఆయన దగ్గర నుంచి నేను పర్మిషన్ తీసుకొని ఈ వర్క్ స్టార్ట్ చేశాను. సో 2023లో మరి విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు, మారం గారు, బాలకృష్ణ గారు, సో వీళ్ళందరి ఆధ్వర్యంలో ఇది స్టార్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు మొత్తానికి ఇది 1990 నుంచి, అంటే మొదటి ధ్యాన కేంద్రం నుంచి మొదటి ధ్యాన యజ్ఞం వరకు ఆ 10 years పిఎస్ఎస్ఎం ఎట్లా ఫామ్ అయింది, పత్రి గారు ఒక్కో ఇటుక ఎలా పేర్చుకుంటూ మరి పిరమిడ్ ఫ్యూచర్ సొసైటీ అని ఈ మహా సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించారన్నది ఆ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ పిఎస్ఎస్ఎం ఈ పార్ట్ 1లో మనం చూపించబోతున్నాం. సో ఇది జూలై 19వ తేదీన సో మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక 200 థియేటర్స్లో రిలీజ్ కాబోతోంది. సో దిస్ ఇస్ సో
దిస్ ఇంకో పిరమిడ్ ఫ్యూచర్ సొసైటీ ఇది ఇంకొక కొత్త అధ్యాయం ఇది. సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ మైల్ స్టోన్ ఇది PSSM లో. సో దానికి సంబంధించిన పోస్టర్ రిలీజ్ చేసుకుందాం అక్క చేతి. Can you summarize this in English? అర్థమైందా చెప్పింది? Did you understand what he said? No? Okay. So, there is a movie which was made on Patriji's life story. Okay, those who were not there with him at that time, they want to know how it happened, how the story happened, what kind of people, who all he met, how did he manage the family, how was the family managing by itself. So the entire life story has been picturized by Venkat and team. So that is going to be released in about 200 theaters on July 19th. 50 theaters in Karnataka. Amazing. So that is the greatest news that we can have today. And let us wish all the best for the Brahmashri Patriji Films team. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Balakrishna, sir. Okay, only like 30 seconds. సో దీన్ని రిలీజ్ చేసే కార్యక్రమంలో ఎవరు చేతైన వరకు వాళ్ళు చేయాలి, దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి, ప్రపంచం మొత్తానికి పత్రిజీ గురించి తెలియాలి. థ్యాంక్ యూ. Everybody must know who is this man about, and that's what he said. I'm just translating for you guys. Thank you very much. Let's play the music, guys. Thank you. Oh, we're gonna release the మీరే ఓపెన్ చేయాలి poster. థ్యాంక్ యూ. I told Venkat, by the way, this he is the director. He has done rural videos as well, amazing videos. I told him, Venkat, on July 19th, you're either dead or you're flying. I remember. You're either dead or you're flying, depending on how the movie turns out. So let's hope he's flying on that day and not dead. July 26th, my birthday. So, but I celebrate my birthday. I hope that. So my birthday. Oh, so your both birthday. That's interesting. Yes. So we hope that I can see you alive and we can cut the cake together. Yes, Akka. Definitely. Okay. Thank you. So I will make you proud. Definitely. Thank you. Thank you very much. Everybody, please watch this movie and let us know how. And do we have subtitles on this movie? Venkat, do we have subtitles in this movie? Yeah, subtitles. So everybody can watch with subtitles. Yes. How many of you watch Korean pop? You watch with subtitles? So watch this movie with subtitles. Yes. Even if you don't understand the language. Okay, so do not miss this on July 19th. Thank you so much, Venkat. Yes, thank you. What is the length of the movie? So 2 hours 20 minutes. 2 hours 20 minutes. Yes, you can. I mean, come on, guys. We binge watch. Like, how many of you guys binge watch for 6 hours? Come on, raise your hands. Saroj is raising. We all binge watch all night. The series comes and it is done. But let's put our intention to watch a story of empowerment. I want to talk about what is empowerment versus. Thank you, Venkat. Thank you, sir.